پہلے بریلوی تھا، پھر میں دیوبند سے ہوا، اور دیوبند میں پھر جب میرے ذہن میں سوال آتے تھے تو میں اپنے استاد محترم قاضی حبیب اللہ صاحب کو میں کہتا تھا کہ یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حدیث میں ہی لکھا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ ان کی کتابوں کے، دیوبند اور بریلوی کے، ان کے بزرگوں کی کتابوں کے وہ سارے ریفرنس لے کے میں نے پھر ایک کتاب تیار کیا۔ یہ سارے جو ان کے ڈسکورس ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کے بابا پرستی ہے، وہ ساری میں نے اس میں کور کی ہے۔ فقہ حنفی کی اس کی کچھ عبارات ہیں جہاں پہ جو یہ کہتے کہ نابالغ بچی سے اگر کوئی غلط کام کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح شیخ عبدین شامی کا جو فتویٰ ہے۔ فاروق طفیل بھائی نے جوائن کیا جی، السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ؟ مائک اپنا انمیوٹ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی آیا ہوں یہاں پہ۔ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بھائی، پہلی دفعہ لائیو سیشن جوائن کیا؟ پہلے کر چکا ہوں، لیکن آپ کے دوسرے ساتھی تھے، وہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو۔ اچھا، تو فاروق بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو سوال کے لیے تو نہیں آیا، کیونکہ الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے۔ میں صرف یہاں آیا ہوں، آپ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی میرے خیال سے کتاب کے حوالے سے، جی تو میں ذرا اس کا انٹروڈکشن کروانے آیا ہوں یہاں پہ۔ جی بتائیں۔ تو یہ کتاب ہے، شاید انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھی بھی ہو۔ جی وہ دوسرے ایڈمن ہیں، میں نے نہیں دیکھی، بتائیں آپ کیا بات ہے۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ 2018 سے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، اور میں خود جو ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ حنفی میں پہلے بریلوی تھا، پھر میں دیوبند سے ہوا، اور دیوبند میں پھر جب میرے ذہن میں سوال آتے تھے تو میں اپنے استاد محترم قاضی حبیب اللہ صاحب کو میں کہتا تھا کہ یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حدیث میں ہی لکھا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ جواب ظاہر سی بات ہے ہوتے تو نہیں تھے، تو پھر وہ بات گھما دی جاتی تھی، جس سے پھر انسان کو آہستہ آہستہ چیزیں عیا ہوتی ہیں کہ یار میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ اندر جو اللہ نے مشین بنائی ہوئی ہے اس کو ہٹ کرتی ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چاہے وہ جتنا بھی بڑا مفتی ہو، قاضی ہو، جو بھی ہو، تو وہ انسان کو اندر سے ہٹ کرتی ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ پھر جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو کافی چیزیں میرے پر آیا ہوئیں، اور پھر میں نے اپنا ایک مقصد یہ رکھا کہ یار میں نے اس پر ایک کام کرنا ہے جو فرقہ واریت ہے۔ تو اللہ سے میں نے توفیق مانگی تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کافی ٹائم کے بعد پھر ایسا ہوا 2-3 سال بعد مجھے خیال آیا کہ یار ایک کتاب لکھی جائے اس پہ۔ تو پھر کتاب لکھنا میں نے شروع کی 2022 میں۔ تو پھر جب تھوڑا تھوڑا میں نے اس کو ٹائم دیا، دن میں 10 منٹ 15 منٹ، جو انجینئر صاحب کے لیکچر تھے یا شیخ طالب الرحمان کے لیکچر تھے یا توصیف راشدی کے لیکچر تھے، تو ان کے لیکچر سے میں نے ریفرنس بھی لیے ان کی کتابوں کے، دیوبند اور بریلوی کے، ان کے بزرگوں کی کتابوں کے، وہ سارے ریفرنس لے کے میں نے پھر ایک کتاب تیار کیا۔ اور اس کتاب کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے، اس میں 2 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر اس میں ہے بریلویز، اس میں یہ بریلوی علماء کے جتنے نئے پرانے بزرگ ہیں، یہ چیپٹر 1 ہے، اور یہ اس میں جو نام ہے، فاؤنڈر احمد رضا خان بریلوی صاحب، پھر خواجہ معین الدین چشتی، کوکب نورانی، داتا صاحب، علی بن عثمان حجویری، پیر ثاقب شامی، فرید الدین عطار، جنید بغدادی، رابعہ بصری، محمد الیاس عطا الرحمان، یہ پیر مہر علی شاہ، یہ جتنے بھی ان کے جو بزرگ ہیں، پہلے میں نے ان کے نام لکھے ہیں کہ جو پڑھنے والے اسے سمجھ پڑے کہ یار یوٹیوب پہ تو میں نام سنتا رہتا ہوں۔ پھر یہاں سے آپ نے انگلش میں لکھی ہے اردو میں لکھی ہے؟ سر یہ میں نے ایسی زبان میں لکھی ہے کہ نائی بھی پڑھ سکتا ہے، کسائی بھی پڑھ سکتا ہے، جو بندہ میسج لکھ سکتا ہے نا وہ یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ رومن اردو میں لکھی ہے؟ جی رومن اردو میں۔ اچھا، تو یہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے جو ڈسکورس آتا ہے، یہ پہلا ڈسکورس جو میں نے بریلویوں کا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، صحیح ہو گیا، یہ پورا ورڈ ٹو ورڈ واقعہ۔ پھر دوسرا یہ کہ اس واقعے کے نیچے پھر ریفرنس
फवाइद सालिकीन पेज नंबर 23 पे इसका जो रेफरेंस है। सही है। फिर इसी तरह आगे जाते रहें तो जो डिस्कोर्स आता है उसके जो वो है ना पेज नंबर है इनकी अपनी किताबों से वो भी दिया। फिर उसके जवाब में ये आंसर, और फिर सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 40, इस तरह मतलब ये आयत आई यहाँ पे, फिर आयत से भी और हदीस से भी उसका जवाब दिया। और हदीस का जो सही बुखारी का जो ये पेज हदीस नंबर है वो भी मेंशन किया। ये सारे जो इनके जितने डिस्कोर्स हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनके बाबा परस्ती है, वो सारी मैंने इसमें कवर की है। फिर पेज नंबर 45 से शुरू होता है देवबंद का चैप्टर, देवबंदीस। फिर इनके भी सारे जो प्रेजेंट पास्ट उलमा हैं उन सब के नाम है यहाँ पे। और इसके शुरुआत भी मैंने अशरफ अली रसूलुल्लाह जो इन्होंने कलमा पढ़ाया था वहीं से किया। ठीक है। फिर इसी तरह जाते रहे तो फज़ाइल अमाल की जितनी इबारात हैं, खुदा और इंसान सेम मटेरियल, वहदतुल वजूद वाली। अच्छा, फिर हदीस मैंने यहाँ पर वो दी सबसे पहले चैप्टर के बाद भी और दूसरे चैप्टर के बाद भी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो तकब्बुर के बारे में कहा था कि तकब्बुर ये नहीं कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जूतियाँ पहनो, तकब्बुर ये कि तुम्हारे पास हक बात आ जाए और तुम उससे इनाद कर दो। तो मैंने वो वहाँ भी दी और यहाँ भी चैप्टर के शुरू में दिया कि अगला बंदा पढ़े तो यार कहे कि यार जो उसके दिल में बात लगती है उसको कबूल करे। अच्छा, वहदतुल वजूद का मसला आ गया। फिर कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही साहब का जो वाक़या है सब जानते हैं, वो तो मियाँ वाला, वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे वाक़या आया, उसके 2 किताबों के रेफरेंस। जी फारूक भाई, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट, आपका माइक म्यूट है। जी बताएं, बोलें। हम पेज नंबर 45 पे थे, चैप्टर नंबर 2 देवबंदीज में। मैं उसमें बता रहा था कि इनकी सारी लिस्ट सही है, इनके उलमा की प्रेजेंट पास जितने भी ये देवबंद बनाया जिन्होंने, और वर्ड टू वर्ड फिर इनके जो डिस्कोर्सेज हैं जो इनकी किताबों में लिखे हुए हैं वो, फिर उनका जो जवाब, जो जितनी भी जो इंटरनेट पे वीडियोस है ना, जिस तरह शेख तौसीफुर रहमान हो गया, शेख तालिबुर रहमान हो गया, मेराज रब्बानी हो गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो गया, मतलब इन्होंने जो हदीस से जवाब दिए हैं वो हदीस का नंबर वर्ड टू वर्ड, और यहाँ पे कुरान की आयत वर्ड टू वर्ड, और इनके जो डिस्कोर्सेज है जो इनकी इबारात है वो वर्ड टू वर्ड, ये सारी इस तरह लिखी है। मैं यहाँ पे था जिस टाइम इंटरनेट चला गया। कासिम नानोती और रशीद अहमद गंगोही का जो ये वाक़या है अरवाए सलासा का, यहाँ से फिर इस तरह हम लोग फ़िक़्ह हनफी की इसकी कुछ इबारात हैं जहाँ पे जो ये कहते गए नाबालिग बच्ची से अगर कोई गलत काम करे तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। इस तरह शेख अब्दीन शामी का जो फतवा है इस पर, ये बुक रेफरेंस बहिश्ती ज़ेवर पेज नंबर 74 पर भी ये इन्होंने मेंशन किया है। फिर इसके आयत में, इसके जवाब में मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32, और फिर नीचे आंसर ये आ गया। फिर डिस्कशन भी इस पर मैंने जो अपना मौक़िफ़ है आखिर में वो भी मैंने लिखा। तो ये तकरीबन 96 पेजेस की बुक है और ये मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, ये फ्री है। बस इसके लिए मुझे अगला बंदा रीच करे और मुझे इस तरह लगे कि यार वाकई पढ़ने वाला बंदा है, मैं उसको फ्री भिजवा रहा हूँ। ये है कि आप बेलम एकेडमी में आए ना, पहले एक बुक लेके अली भाई को भी दिखाएं ना। सर मैं आ चुका हूँ डीएलएम एकेडमी। अच्छा, तो वहाँ दिखा दी आपने बुक ये वाली? तब इसका मैंने फोटोस्टेट का सैंपल ही निकाला हुआ था, मैंने इंजीनियर साहब को अपने हाथ से दिया। अच्छा अच्छा, सही है, चले ठीक है, आप कोशिश आपकी करें। शायद एकेडमी में शायद पड़ी भी हो वो फोटोस्टेट वाली एक सैंपल टाइप कह लें उसको। सही है, चले ठीक है इंशाल्लाह। कोई सवाल है आपका? असल में आज मेरे जहन में एक सवाल आया है लेकिन वो कोई इतना वैलिड नहीं है, लेकिन चले अब आ गए तो बरकत के लिए लिख लेते हैं वो सवाल कि ये जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मिराज हुई थी ना, सही है, उसमें जब उन्होंने 1.5 लाख नबियों की इमामत करवाई थी तो क्या उसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम भी आए थे या नहीं आए थे? क्योंकि वो तो जिंदा उठा लिए गए ना, वो तो मतलब उस हालत में नहीं जिस हालत में और नबी हैं, तो क्या वो भी इस जमात में शामिल हुए थे? वेट करें, मैं आपका सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। तो फैल भाई,
फारूक भाई। तो इंशाल्लाह अली आप भाई एक से मशवरा मुझे आप एक मशवरा ये दें जी कि जी मैं किस तरह मतलब रसाई करूं लोगों की तरफ ये किताब। अब मेरे पास बंडल पड़े हुए हैं तो मैंने ये भिजवानी भी है, तो अब मुझे कोई मशवरा दे कि मैं किस तरह इन लोगों को, जबकि मैं देर अभी फ्री हूँ, मुझे बस ऐसे हाँ, लोग चाहिए। सोशल मीडिया पे ही करें ना, कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे। अली भाई के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से, वो आप कोई बड़ा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आप ये किताब पेस्ट करें, इसका जो नाम है और पिक्चर है, तो नीचे अच्छा, लिखें जिसको चाहिए, तो वो मंगवाए आपसे, तो ले लेंगे आपसे इंशाल्लाह। फ्री है तो ले लेंगे, तो मसला नहीं। ठीक है सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, ओके। ठीक है, जज़ाक, फीमान खुश रहें अल्लाह। आप, जज़ाकल्लाह।